तो उसको पता है डिवाइन लाइट तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिलेगी, और उसको ज्ञान होता है कि आत्मस्वरूप बन के कैसे पावर लिया जाए, परम प्रकाश लिया जाए। तो जब आत्मा आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी के, जो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ज्ञान आता है और ऊंचते ऊंच परमधाम में रहता है, ऊंचते ऊंच परमधाम, और वो पावर हाउस है। तो पावर हाउस से जब आत्मा कनेक्शन जोड़ती, कनेक्शन माना योग, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ती है और ग्रेट ग्रेट ज्ञान फादर समझ के पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ती, तो आत्मा में पावर आएगा ना। अब आत्मा में पावर आएगी तो सबसे पहले आत्मा चार्ज हो जाएगी। अब आत्मा चार्ज, वो तो बहुत बैटरी जैसे चार्ज होती है ना, ऐसी तरह आत्मा चार्ज होने लग जाती है। मगर उसकी बड़ी प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। वो ज्ञान, पहले ज्ञान में डूबना पड़ेगा। योग मतलब कनेक्शन जोड़ने के लिए कौन सा योग लगाए, कैसे योग लगाए, योग की विधि भी है ना। तो ये आत्मा स्वरूप बन के जब आत्मा पावर लेती है तो कनेक्शन जोड़ती है, तो उसके तो जैसे हाई वोल्टेज बैटरी का पावर आ रहा है तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी ना। कोई लो वोल्टेज वाले कनेक्शन करो, कोई ब्रह्मांड का मालिक शिव, महाशिव या परमाशिव से कनेक्शन करो, तो हाई वोल्टेज वाला आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, वेद की आत्मा है, तो उसकी बैटरी चार्ज इतनी नहीं होगी। जिससे तुम कनेक्शन जोड़ोगे उसके पास जितना पावर होगा इतना आएगा। वो हाई वोल्टेज वेद की कला का पावर वो कनेक्शन जोड़ती है। तो उसकी आत्मा में जब पावर आती है तो उसने क्या, ज्ञान के अंदर पावर उतारने का कर्म किया। क्या किया? ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करने का, उसको याद किया, ग्रेट ग्रेट ज्ञान का दर्शन समझ के याद किया, योग किया, कनेक्शन किया। तो सबसे बड़ा है योग, कनेक्शन जोड़ना। योग कई प्रकार के भक्ति मार्ग में बताए जाते हैं ना, तो ये ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग से ये कर्म किया उसने, योग लगाने का कर्म किया, पावर आई, आत्मा में पावर आई तो कारण शरीर में पावर पहले आत्मा में आई, आत्मा से कारण शरीर में फैल गई, कारण शरीर में चारों ओर पावर फैल गई, बहुत फैल गई धीरे धीरे। तो जो विकर्म सामने आने थे, अब सामने विकर्म पहाड़ जितना आ रहा है कोई, मगर आत्मा की पावर इतनी बढ़ गई, कारण शरीर चार्ज हो गया है और उसके कारण से प्रभाव इतना है, इसका ओरा अच्छा बन गया है। तो जो सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्मा भी उसको परेशान कर रही थी कर्म बंधन से, तो वो आत्माएं उसका ओरा देखकर उसको नेगेटिव परेशानियां बंद कर देगी, उसको परेशान कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसका ओरा देखेगा, इसको तो व्हाइट हो रहा है, गोल्डन हो रहा है या हाई क्वालिटी हो रहा है, तो उसको सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो कनेक्शन था उसका, वो आत्माएं उसको परेशान करना बंद कर देगी। तो ये तो सूक्ष्म जगत से जो कर्मों का बंधन था वो टूट गया ना। अब जो स्थूल जगत में जो आ रहा था देह और देह के संबंधियों से, या जो भी कहीं नौकरी धंधा या जो बिजनेस से, तो वहां भी सामने जो आत्माएं नेगेटिव कर रही थी, स्थूल जगत की आत्मा है, मतलब मन, देह और देह के संबंधी जो नेगेटिव, उनको जो मनुष्य उसको मिले हुए इस जन्म में देह और देह के संबंधी जो दुख दे रहे थे उसको, या तो उसके बिजनेस में ठीक नहीं चल रहा था, तो उसके अंदर कारण शरीर चार्ज आने से ओरा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो गया, ओरा अच्छा बन गया। तो उसका ओरा अच्छा होने के कारण जो नेगेटिव आत्माएं जो काम उसके सामने, मनुष्य भी जो नेगेटिव बने हैं, वो भी ओरा ठीक होने से उसका प्रभाव बढ़ेगा, प्रभाव बनेगा तो उसका पहाड़ जितना भी दुख दर्द राई बनेगा, और राई से भी रुई बन जाएगा, रुई जैसा हो जाएगा। तो इसका कर्म, और फ्यूचर में तो नया अच्छा कर्म बन जाए, साथ में परम शांति जो वाइब्रेशन फैलाए, परम शांति, चारों परम शांति हो जाएगी। बेहद परम महाशांति, బేహద్ బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి ఆత్మలో పవరు ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ అందరికీ. డివైన్ లైట్ అనే దేన్నైతే మీరు తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు, అది ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారానే లభిస్తుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి పరమాత్మను, ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞాపకం చేస్తే పవర్ అనేది, పరం ప్రకాశం అనేది తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపంగా అయితే ఎలా పవర్ వస్తుంది అని మీరు అనవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంగా మీరు అవుతారో, ఆల్మైటీ అథారిటీ నుండి ఏదైతే ఆత్మలకు గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్
రూపంలో బాపుని గుర్తిస్తారు, పరమాత్మను గుర్తిస్తారు. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో ఉన్నటువంటి గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, పవర్ హౌస్, లైట్ హౌస్గా ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో అనగా బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉన్నారు అని సంకల్పం చేస్తూ ఆయన్ని గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్గా భావిస్తూ లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్గా అనుకొని మీ ఆత్మని కనెక్షన్ జోడిస్తే తప్పకుండా ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. కనెక్షన్ అంటేనే యోగం. పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించటం, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్గా భావించి పవర్ తీసుకుంటే పవర్ తప్పకుండా వస్తుంది. ఆత్మలో పవరు రావటము అనగా పవరు లభించటం. అన్నిటికంటే కూడా ఫస్ట్ ఆత్మ యొక్క ఛార్జ్ అనేది తప్పకుండా చేసుకోవాలి. ఆత్మకు పవర్ రావటమే ఆత్మలో ఛార్జ్ చేయటం. ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుందో చాలా బ్యాటరీ లాగా ఫుల్గా ఛార్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ బ్యాటరీకి కనెక్షన్ జోడిస్తే పరమాత్మతోటి, ఆల్మైటీ అథారిటీ పవర్ హౌస్ తోటి తప్పకుండా బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా స్థూలమైన బ్యాటరీలు కూడా కనెక్షన్ జోడిస్తే ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటాయో అదేవిధంగా ఆత్మ పరం లైట్, పరం ప్రకాశంతో ఛార్జ్ అవుతుంది. కానీ దానికి పెద్ద ప్రాసెస్ అనేది ఏమై ఉంటుంది అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం మీరు వినాలి, ఆ జ్ఞానంలో మునగాలి. అనగా కనెక్షన్ జోడించటం కోసం ఏ యోగం గురించి బాపూజీ చెప్పారో, ఎలా యోగం చెయ్యాలి అని చెప్పారో ఆ విధి విధానం అనుసారంగా మీరు చెయ్యాలి. ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి ఆత్మలోనే పవరు నింపుకోవాలి. కనెక్షన్ జోడించేది ఆత్మస్వరూపంతో. ఇది హై వోల్టేజ్ బ్యాటరీ, దాని యొక్క పవర్ని మీరు పొందాలి. బ్యాటరీ త్వరగా ఛార్జ్ అయిపోతుంది. లో బ్యాటరీస్ ఉన్నటువంటి అయితే కనెక్షన్ జోడించండి. ఏదైనా సరే బ్రహ్మాండానికి మాలిక్ శివుడు, మరి మహాశివుడు గెలాక్సీకి మాలిక్, పరం మహాశివుడు యూనివర్స్కు మాలిక్. వారి గురించి తెలుసుకొని ఆ రచయితతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తే వారి దగ్గర నుండి పవర్ వస్తుంది. అంటే రచయితను తండ్రిగా భావించి, రచనగా మిమ్మల్ని మీరు బిడ్డగా భావించి కనెక్షన్ జోడిస్తే వస్తుంది. అంటే వారి యొక్క రచనకు మాత్రమే వస్తుంది. పైనుండి వచ్చిన వాళ్ళకి రాదు, కింద ఉన్న వాళ్ళకి రాదు. హై క్వాలిటీ ఆత్మలైతే, బేహద్దు ఆత్మలకైతే హై వోల్టేజ్ పవర్ అనేది కావాలి. వాళ్ళు లోపల హై పవరు వోల్టేజే ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఎంతెంతగా ఏ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళో తెలుసుకొని కనెక్షన్ జోడిస్తే వారి దగ్గర నుండి మీకు పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. హై వోల్టేజ్ బేహద్ కళ పవర్ కనెక్షన్ని జోడించటం, దాని యొక్క ఆత్మ అంటే ఆత్మ లోపల పవర్ రావటం, దానితోటి జ్ఞానము లోపల పవర్ అనేది దిగుతూ ఉంటుంది. దించేటువంటి కర్మ చేస్తూ ఉండాలి. ఏం చేశారు, క్యా కియా అంటే ఏం చేస్తున్నారు, ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞాపం చేయటం, దాని తర్వాత గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్గా భావించి స్మృతి చేయటం, యోగం చేయటం, కనెక్షన్ జోడించటం, ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. యోగము కనెక్షను అనేది ఇదే. యోగము అంటే కనెక్షను, మెడిటేషన్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఏకాగ్రత. యోగం అనేక రకాలుగా ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకే ఏకాగ్రత సాధన కోసం భక్తి మార్గంలో చాలా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ జ్ఞాన యోగాలు, జ్ఞాన యోగంతో కర్మ చేయటము, దానితోటి కనెక్షను జోడించి కర్మ చేయటము, పవర్ తీసుకోవటం, ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. ఆ పవర్ కారణం వల్ల శరీరం కూడా పవర్ఫుల్గా అవుతుంది.
శరీరంలో పవర్ ఫస్ట్ ఆత్మ లోపలికే వస్తుంది. ఆత్మ కారణ శరీరం మొత్తంలో కూడా ఆత్మ నుండి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. కారణ శరీరం నలువైపులా పవర్ వ్యాపించి ఇది పూర్తిగా ఫుల్ అయినప్పుడు నెమ్మదిగా ఏవైతే వికర్మలు ఎదురుగా వస్తూ ఉంటాయో అంత క్రితం చేసినటువంటి జన్మాంతరాల వికర్మలు కూడా దగ్ధమైపోతాయి. ఈ విధంగా ఎదురుగా వచ్చినటువంటి పర్వతం లాంటి సమస్యలు పరిస్థితులు కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆత్మ అంత పవరు అనేది పెంచుకుంది. కారణ శరీరం ఛార్జ్ చేసుకుంది. కారణ శరీరం ప్రభావితమైనప్పుడు దాని యొక్క ఆరా చాలా మంచిగా సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా నెగిటివ్ ఆత్మలు ఉన్నారు. మీ ఆరా ఎంత మంచిగా తయారైతే ఆ యొక్క నెగిటివ్ ఆత్మల్ని మీరు ఖతం చేయగలుగుతారు. పరేషాన్ అవ్వటము అనేది కూడా ఉండదు. అసలు అశాంతి, దుఃఖము, పరేషాన్ కర్మ బంధనాల వల్లే వస్తూ ఉంటాయి. ఆత్మ దాని యొక్క ఆరా చూసి నెగిటివ్ పరేషాన్లు కూడా బంద్ అయిపోతూ ఉంటాయి. పరేషాన్ ఇంకెవరు కూడా చేయలేరు, మీరు పొందరు. మీ యొక్క ఆరాని చూస్తూ ఉంటారు కూడా. కాబట్టి వైట్ ఆరా, గోల్డెన్ ఆరా, వైట్ ఆరా ఇలా రకరకాలుగా ఉంటూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలతోటి కనెక్షన్ ఉంటే వాళ్ళు పరేషాన్లు చేయటం కూడా బంద్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మీ లోపల వైట్ ఆరా ఉంది, అంతా పాజిటివ్ ఉంది. పరమతత్వం, పరం ప్రకాశం ఉంది. పరం లైట్ ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి ఉన్నారు. కాబట్టి అవి వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని పరేషాన్ చేయటం ఆపేస్తాయి. సూక్ష్మ జగత్తులో ఏదైతే కర్మ బంధనం ఉన్నదో అది కూడా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. ఇకపోతే స్థూల జగత్తులో ఇంకా పరిస్థితులు ఏవైతే వస్తూ ఉంటాయో అనగా దేహ సంబంధికుల నుండి ఏవైతే వస్తూ ఉంటాయో, ఉద్యోగ వ్యాపారాల నుండి, బిజినెస్ నుండి ఏవైతే వస్తూ ఉంటాయో అవి కూడా నెగిటివ్నే. కాబట్టి అవి కూడా సమాప్తమవుతాయి. స్థూల జగత్తులోని ఆత్మలు అనగా దేహ సంబంధికులు, ఇంకా ఫ్రెండ్షిప్, బయట ప్రపంచం, ఆసురి సంప్రదాయం, నెగిటివ్ మనుషులు కలిసినప్పుడు కూడా మీకు ఈ యొక్క వైబ్రేషన్లు వస్తూ ఉంటాయి. దేహ సంబంధికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నుండి వస్తుంటే పరేషాన్లు, ఎవరైతే మీకు దుఃఖాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారో వారి నుండి వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మీ ఆరాని వైట్గా తయారు చేసుకుంటారో ఉద్యోగ వ్యాపారం, బిజినెస్ కూడా మీరు సరిగ్గా చేసుకోగలుగుతారు. లేకపోతే మీకు దుఃఖము, బాధతోటి బిజినెస్ కూడా సరిగ్గా చేయలేరు. మీ లోపల కారణ శరీరం ఛార్జ్ అవ్వటంతో సూక్ష్మ శరీరం ఛార్జ్ అవుతుంది. ఆరా మంచిగా అవుతుంది. ఆరా బాగా అయిన కారణం వల్ల నెగిటివ్ ఆత్మలు ఎవరైతే ఎదురుగా వస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా మరి పాజిటివ్ అయిపోతారు, మిమ్మల్ని పరేషాన్ చేయరు. అందుకని ఆరాను సరి చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. దాని ప్రభావాన్ని పెంచండి. ఎంతెంతగా మీరు పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటారో పర్వతం లాంటి సమస్యలైనా సరే మీరు దుఃఖము, బాధ అనేది పొందరు. పూర్తిగా అవి ఆవగింజ లాంటివి పూర్తిగా దూది పింజరంలాగా అయిపోతాయి. దూది పింజరం అంటే గాలికి ఎగిరిపోతుంది. కర్మ మరియు ఫ్యూచర్లో అనేది ఇంకా రానే రావు. మంచి కర్మ తయారవుతుంది. తోడుగా పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ వ్యాపింపజేయండి. నలువైపులా పరం శాంతి అయిపోతుంది. అచ్చా పరం శాంతి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము పూర్తిగా మీకు అందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. అప్పుడు మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గము పవర్ని పొంది పరేషాన్, దుఃఖము, బాధల నుండి విముక్తి పొందేటువంటి కరెక్ట్ సరైన మార్గము మీకు జ్ఞానంలో లభిస్తూ ఉంటుంది. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.
మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా దీని గురించి అందరికీ తెలియచేయాలి అంటే షేర్ చేయండి. మీరు ఏ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నారో మంచి కామెంట్ పెట్టండి. మీ కామెంటు మాకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది, వీడియోని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. నమస్తే. పరం శాంతి. బేహద్